Hello, everybody. Thank you in for joining. Uh, we have Mr. Afsal joining with us. We're really excited to host this webinar for you. I hope all of you are aware that this webinar will be hosted in Malayalam by our partner, who will be shortly joining us. Hi, good afternoon, all. Thank you all for joining the session. I think we can start the webinar. Sure. So I'll start talking about Mr. Afsal first. We have our partner, Mr. Afsal from Alchemist Accounting, who has over 11 years of global and GCC experience in finance, tax advisory, audit, and consultation. They've been providing services to hundreds of clients in UAE and Middle East, other countries of Middle East. His expertise in providing practical solutions complying with legal provisions help businesses to operate efficiently in the region. So, a very warm welcome to you, Mr. Afsal. So, he'll be taking the webinar forward from. Yes, Mr. We will be starting now. I think there's a little technical glitch, and Mr. Afsal will be joining us again. Webinar will be in Malayalam, but the slides will be in English. Mr. Jeetu. As you all are all aware that during the webinar, whatever doubts and questions you have, you can keep them till the end because we will be having a live Q&A session with Mr. With him. And yeah, Mr. Afzal will be happy to answer all your questions during the Q&A. So you have the questions section where you can post all your questions during the Q&A session. There's a tab called questions, which will be visible to you as an audience where you can post your questions. Yeah. So 2 minutes and we'll start the session. Thank you so much for joining in. Yes, sorry for Yeah, this, now some technical inconvenience. Yeah, now it is working. The camera is working now. Okay, awesome. So I had given you a brief introduction, Mr. Afsal, and a very, very warm welcome to you. Please take this webinar forward from here. And I've also informed everybody that there will be a live Q&A session after the webinar is over. So please keep all your questions ready, and Mr. Afsal will be happy to answer. Yeah. Sure. Thank you, I'll go Sakshi. off. Yeah. Yeah. So thank you all. Very good afternoon. Thank you all for attending this session. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് UAE ഫ്രം 1st June 2023 തൊട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആകാൻ പോവുകയാണ്. ലോകത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈവൻ GCC രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള സൗദി, കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, ഒമാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടാക്സ് റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 9% ആണ് UAE-ലേത്. കൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ പ്രൊവിഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് 70 പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ദെയർ. വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടും അതേസമയം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ്. ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ക്വിക്കായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. 31st Jan 2022 ആദ്യമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ആദ്യമായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ഏപ്രിൽ 2022 പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് റിലീസ് ചെയ്തു വിത്ത് FAQs. There were a lot of representations made after that. Then on 9th December 2022, after almost 8 months, Federal Decree Law number 47 published ചെയ്തു. So
With effect from, as per the law, with effect from June 1st, 2023, tax law is going to be effective in UAE. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും, ഏത് ടാക്സ് പീരീഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ദ ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എനി എൻറ്റിറ്റി ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിരിക്കും ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ ടാക്സ് ഇയർ. അപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആയിരിക്കും. അതായത് 1 ജൂൺ 2023 ആണ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ്. സോ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്നുള്ളത് ജാൻ ടു ഡിസംബർ ആണെങ്കിൽ ദെൻ the first tax period will be from 1st Jan 2024 to 31st December 2024. ഇവിടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഫൈനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പീരീഡ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പീരീഡിനാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റീസിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ജാൻ ടു ഡിസംബർ, ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച്, ജൂലൈ ടു ജൂൺ, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് 1 ജൂൺ 2023 ആണ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത്, ടാക്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പീരീഡിലാണ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ് ഓർ അതിന് ശേഷമുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ. നമുക്ക് നോക്കാം, ജൂലൈ ടു ജൂൺ ആണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ്. ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് ഫ്രം 1st July 2023 to 30th June 2024. അതായത് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഡേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആസ് പെർ ദ ടാക്സ് ലോ 9 months ആഫ്റ്റർ ദ ടാക്സ് പീരീഡ് ആണ് ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്ത് ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. സോ ജാൻ ടു ഡിസംബർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് 1st Jan to 31st December 2024 ആണ്. അതേപോലെ ആ ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് 9 months ആഫ്റ്റർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടാക്സ് പീരീഡ് ആണ്. അതായത് സെപ്റ്റംബർ 2025 ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ ടാക്സ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആർക്കൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് റെസിഡന്റിനും നോൺ റെസിഡന്റിനും ടാക്സ് ലോ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആവാം. നമുക്കറിയാം ആരാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത്. സോ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ബട്ട് ഹാവിംഗ് എ ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനി UAE എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻലാൻഡ് കമ്പനി ഓർ എ ഫ്രീ സോൺ കമ്പനി, ആ ഒരു കമ്പനി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാം അതൊരു ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ, റെസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സ്ഡ്. അതായത് ഇൻകം UAE ഡിറൈവ് ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ UAE പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു UAE ബേസ്ഡ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ടാക്സബിൾ ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സ്ഡ് ഫോർ എ ജൂറിഡിക്കൽ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻകാണ് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചോളം ഇഫ് ഹി കണ്ടക്ട്സ് എന്താണ് എനി ബിസിനസ് ഇൻ UAE അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ UAE, ആ ഒരു ഇൻകം എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചോളം ടാക്സബിൾ ആണ്. ഇനി ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ UAE പുറത്താണ് ഒരു ഇൻകം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സ്ഡ്. പക്ഷേ ആ ഇൻകം എന്നുള്ളത്, ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഷുഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബിസിനസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ UAE. ഇതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത്. സോ ഒരു ജൂറിഡിക്കൽ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചോളം ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ജൂറിഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ ഒരു നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ പിന്നെ ഫോറിൻ UAE ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എന്നുള്ളത് ടാക്സബിൾ ആണ്. അതേസമയം ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം എന്നുള്ളത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു UAE ബിസിനസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സ്ഡ്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം റെസിഡന്റ് പേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണും
കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ്? നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ. ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഈ 3 കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പറയാം ആ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ടാക്സിന്റെ പെർവ്യൂല്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ പെർവ്യൂല് വരുന്ന ആളാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ആ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണിന് ഒരു പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം UAE-യിൽ. രണ്ടാമത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണ് സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഇൻകം UAE-യിൽ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണ് എ നെക്സസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടാക്സിലോ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്താണ്, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സസ് എന്നുള്ള ടേമിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ടാക്സബിലിറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ഷോർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സന്റെ കേസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെ ഇൻകം ആണ് ടാക്സബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദെയർ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എനി ഇൻകം റിലേറ്റഡ് ടു ദെയർ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം ഓർ ദ നെക്സസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 2 ടേം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം. കാരണം ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് ടാക്സബിൾ ആവുന്നത് ഈ 2 കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ 3 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. അതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്, അതായത് പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം. ഇതാണ് ടാക്സ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേംസിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണിന് UAE-യിൽ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണിന് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഉണ്ടാവണം, ലൈക്ക് എ ബ്രാഞ്ച്, ഫാക്ടറി, വർക്ക്ഷോപ്പ്, ലാൻഡ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ലിസ്റ്റ് ടാക്സ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ എക്സോസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് UAE-യിൽ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജന്റ് UAE-യിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏജന്റ് ആ ഏജന്റ് എന്നുള്ളത് ഈ നോൺ റെസിഡന്റിന്റെ ബിഹാഫിൽ UAE-യിൽ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മെയിൻ തിങ് കോൺട്രാക്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, കോൺട്രാക്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ നോൺ റെസിഡന്റ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിലും നമുക്ക് പറയാം ആ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണ് UAE-യിൽ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ എന്താവും, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കേസിൽ ടാക്സ് ലോ പറയുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളത്, നമുക്കറിയാം പെർമനന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് UAE-യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്ന് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്, ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി എന്തായിക്കോട്ടെ, അവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്സിലറി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അഗൈൻ നമുക്ക് അതിനെ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൂടാതെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പ്രസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോർ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അത് കോർ ഇൻകം ജനറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലാത്ത മറ്റ് ഓക്സിലറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പെർമനന്റ് പ്ലേസ് നടക്കുന്നെങ്കിൽ അഗൈൻ നമുക്ക് അതിനെ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ടാക്സ് ലോ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാനേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് again certain conditions are not met, then we can call it as a permanent establishment. So നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം എന്താണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ റെസിഡന്റിന് കേസിൽ ടാക്സ്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഒന്നുകിൽ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം ഉണ്ടാവണം. സോ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന്, derives the income derives from a resident person. അതായത് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ ഒരു റെസിഡന്റ് പേഴ്സണിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഇൻകം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ്, നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ വേറൊരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സണിൽ നിന്നാണ് ഇൻകം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എ പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇൻ UAE. ഈ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം അത് ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് വേറൊരു നോൺ റെസിഡന്റിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ
we can call it as state sourced income. Okay. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇൻകം ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാപ്പൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റഡ് റൈറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഓർ സർവീസസ് റെൻഡേർഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ ഇലാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അഗൈൻ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം ആണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സന്റെ കേസിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഒന്നുകിൽ അത് പെർമനന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, income received from a resident person towards interest, അല്ലെങ്കിൽ interest received in relation to an asset located in the UAE. അങ്ങനെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ടാക്സ് ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ് സോഴ്സ്ഡ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് ലോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ടാക്സ് ലോ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് നോർമൽ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്, രണ്ടാമത്തത് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്. സോ നോർമൽ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം 9% ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ത്രെഷോൾഡ്. എന്താണ് ഈ ടാക്സിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് എന്നുള്ളത് ടാക്സ് ലോയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, FAQs, പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ ത്രെഷോൾഡ് എന്നുള്ളത് 375,000 AED ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 375,000 AED എന്നുള്ളത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, അല്ലാതെ സെയിൽ അല്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വാറ്റിലൊക്കെ ത്രെഷോൾഡ് പറയുന്നത് സെയിലാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം മീൻസ് ടാക്സബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. സോ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 0% കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണ് up to 375,000 AED ത്രെഷോൾഡ് വരെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക. 9% കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് on the taxable income which is beyond 375,000 AED. Let's take an example. ഒരു കമ്പനി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 400,000 ആണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആ ഒരു കേസിൽ 375,000 വരെ ടാക്സ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ അറ്റ് 0%. Then 9% applicable will be on the balance 25,000. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ 400,000 ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേയബിൾ എന്നുള്ളത് 2,250 ആയിരിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് 0% ഓൺ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം ആൻഡ് 9% ഓൺ അതർ ഇൻകം എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ അഗൈൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും, എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം ഒരു ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം എന്ന് ടാക്സ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. വി നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻ. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റേണ്ട കാര്യം, ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ ഇൻകവും 0% ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് കിട്ടണമെന്നില്ല. വി നീഡ് ടു സീ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ and see whether it is qualifying or not. അപ്പോൾ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകത്തിന്റെ മേലെ മാത്രമാണ് 0% അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക, അല്ലാത്ത ഇൻകത്തിന്റെ മേലെ 9% അപ്ലിക്കബിൾ ആവുക. ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ തന്നെ ടാക്സ് ലോയിലുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ, അതിന്റെ ടാക്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ ടാക്സ് ലോ യൂസ് ചെയ്ത ടേം ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ എന്നാണ്. അതായത് ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 0% കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ ആവുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഒരു ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 0% ആണ് ഓൺ ദെയർ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം. സോ പ്രധാനമായിട്ടും 5 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കോൾ എ ഫ്രീ സോൺ ആസ് എ ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ. ഒന്നാമത്തത് സബ്സ്റ്റൻസ്. നമുക്കറിയാം ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് OECD ഇൻക്ലൂസീവ് ഫ്രെയിംവർക്ക് UAE ESR റെഗുലേഷൻസ്, ഇക്കണോമിക് സബ്സ്റ്റൻസ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഇവിടെ
നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ESR റെഗുലേഷന്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി, ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ലിസ്റ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ESR റെഗുലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഫോർ ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റി ESR നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണം, അഗൈൻ ESR റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സ് ലോ ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ടേം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ESR റെഗുലേഷന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ. സെക്കൻഡ്, ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം. ടാക്സ് ലോ ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈനിങ് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം. ഹിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ മോർ ഡീറ്റെയിൽഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം ഫോർ എ ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ. സോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ക്വാളിഫയിങ് ഇൻകം ആയിരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോട്ട് ഇലക്ടഡ് ടു ബി സബ്ജക്ട് ടു കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. അതായത് ഒരു ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണിന് നോർമൽ പേഴ്സണെ പോലെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് 9% പേ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. അത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ നോട്ട് മെറ്റ്, ദെൻ ദേ ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണെ പോലെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടാക്സ് 9% അതോറിറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണെ നമുക്കൊരു ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ എന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നാലാമത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷൻസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ ടാക്സുകളുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ളത് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണ് മെയിൻ ലൈൻ കമ്പനി ആയിട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ലൈൻ കമ്പനിയുടെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോയിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ടാക്സ് ലോയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇത് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലോ പറയുന്നത് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൻഡ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യണം എന്നാണ്. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് കംപ്ലൈൻസ് ഫോർ എ ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ? എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഫ്രീ സോൺ കമ്പനിക്ക് മെയിൻലാൻഡിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 0% എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെയിൻലാൻഡ് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രീ സോൺ കമ്പനിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസിൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് പറയുന്നത്. ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു പേഴ്സണുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് സെയിം പേഴ്സൺ സെയിം സർവീസ് ഓർ സെയിം ഫോർ ദ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നെറ്റ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിയുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷന്റെ നെറ്റ് റിസൾട്ടും സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത പാർട്ടിയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള നെറ്റ് റിസൾട്ടും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആംസ് ലെങ്ത് പ്രൈസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ മെയിൻലാൻഡ് കമ്പനിയുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ടാക്സ് ലോ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് മീറ്റ് എനി അതർ കണ്ടീഷൻസ് ആസ് പെർ ദ മിനിസ്ട്രി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സണെ അതൊരു ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. കൂടാതെ ടാക്സ് ലോ പ്രകാരമുള്ള ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 0% ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണ് ടാക്സ് ലോയിൽ എക്സംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എക്സംപ്ഷൻസ് ഫ്രം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. സോ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റ് പേഴ്സൺ പറയുമ്പോൾ ടാക്സ് ലോ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി പറയാം, അതായത് എക്സംപ്ഷൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സംപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും 4 കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ദേ ആർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ഒന്നാമത്തത് ഗവൺമെന്റ് എന്റിറ്റീസ്, രണ്ടാമത്തത് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ എന്റിറ്റീസ്, മൂന്നാമത്തത് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ നോൺ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ബിസിനസ്. ഈ 3ഉം 4ഉം കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ വരുമ്പോൾ UAE എമിറേറ്റ് ലെവൽ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, വിച്ച് ഈസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് 9%. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സെർട്ടൻ പേഴ്സൺസ് അവരുടെ കേസിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ആവും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
especially they had to request to the authority for such exemption, and that exemption need to be granted by the federal tax authority. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കേസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് ക്വാളിഫയിങ് പബ്ലിക് ബെനിഫിറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്, സെക്കൻഡ് ക്വാളിഫയിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട്, തേർഡ് പെൻഷൻ ഓർ social security fund, then the fourth one a juridical person incorporated in the state fully owned and controlled by any of the three category of persons. The last one any other persons determined by the cabinet decision. So ഇത്രയും category of persons in the case they can get this exemption provided they applied for it and get the approval from the authority. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ കേസ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ 9% ടു ദ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ടു അറൈവ് അറ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. സോ ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ കേസിൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം ആണ്. സോ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ accounting income as per the financial reports or financial statements prepared in accordance with the accepted accounting standards. നമുക്കറിയാം UAE ന്റെ കേസിൽ IFRS. സോ IFRS പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ സർട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ടു ഡു സർട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം, ദെൻ വി വിൽ അറൈവ് അറ്റ് ദി ടാക്സബിൾ ഇൻകം. ഇനി നമുക്കറിയാം ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ മേലെ ബിയോണ്ട് ദ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് 375,000 9% അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേയബിൾ കിട്ടും അല്ലെ. സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ 9% ഓൺ ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ടാക്സ് കിട്ടും, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ഇനി ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിൽ certain deductions we can have. ഒന്നാമത്തത് withhold tax credit, second one foreign tax credit. For example, for the same income ഈ ഒരു taxable person foreign countryയിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ upon certain conditions they can avail this credit. So we can get a credit actually for foreign tax. Then any other credit or relief to be specified in a decision by the cabinet. So ഇത്രയും deductions നമുക്ക് corporate tax payable ന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാം. Then we will get the net corporate tax payable. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്കറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകത്തിന്റെ മേലെ certain അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മേജർ ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്? ഒന്നാമത്തത് exempt incomes, second reliefs, third one deductions, fourth tax loss relief, then unrealized gain or losses, transfer pricing adjustments, incentives or special reliefs for qualifying business activities, any other any income or expenditure not otherwise be considered in determining taxable income as per the decision by the cabinet. So ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു ഡു ഓൺ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം ടു അറൈവ് അറ്റ് ദി ടാക്സബിൾ ഇൻകം. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിൽ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകംസ്. ടാക്സ് ലോ സർട്ടൻ ഇൻകംസ് എക്സെംപ്റ്റ് ഇൻകം എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇൻകംസ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ത്തിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സെംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ്. ഒന്നാമത്തത് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ UAE എൻറ്റിറ്റി. നമുക്കറിയാം UAE എൻറ്റിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ ഇൻകം ഈസ് ടാക്സ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു UAE എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളത് ഫുള്ളി എക്സെംപ്റ്റഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ്, ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി. സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി. ആ ഒരു കേസിൽ ആ ഒരു ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റി കമ്പനി എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷൻ ആവണം എന്നാണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് എനി അതർ ഇൻകംസ് ഫ്രം an entity which can be a UAE entity or a foreign entity. Again ആ ഒരു കേസിലും ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷൻ ആകണം എന്ന് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാലാമത്തത് ഇൻകം ഓഫ് എ നോൺ റെസിഡന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓർ ലീസിംഗ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഓർ ഷിപ്സ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ.
ഇത് ഗ്ലോബലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ കേസിൽ ആ നോൺ റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ റെസിഡന്റ് കൺട്രിയിലാണ്. സോ ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും പോയിന്റ്സ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി, അതുകൂടാതെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓർ എനി അതർ ഇൻകം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം എ UAE എൻറ്റിറ്റി ഓർ എ ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി. ഈ രണ്ട് കേസിൽ എക്സംഷൻ അവൈൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി, ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റി കമ്പനി എന്നുള്ളത് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷൻ? ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5%. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിഡന്റ് പേഴ്സണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5% ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ്, ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുകിൽ 12 months ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 12 months ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റൻഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്ലെയിമിംഗ് സച്ച് എക്സംഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഇവിടെ 12 months ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല. Even the investment, you have an intention to hold it for 12 months at the time when you are filing the tax return. Again, നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻകം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം എ ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി, ഓക്കെ, ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സംഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തത് ടാക്സ് റേറ്റ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് the participation interest is 9% or more. സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം, ഡിവിഡൻഡ് കേസിൽ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ കൺട്രി, ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റി, ദ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റി കമ്പനി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സംഷൻ നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റി കമ്പനിയുള്ള കൺട്രി, ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ടാക്സ് ഓർ സിമിലർ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഓർ സിമിലർ ടാക്സ് എന്നുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 9% ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സംഷൻ അവൈൽ ആവൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സണിന് പുറത്തുള്ള UAEക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, then all the other conditions of a participation exemption are fulfilled, but at the same time that country is not having a corporate tax. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സംഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഫോർത്ത് വൺ, നോട്ട് മോർ ദാൻ 50% of the investees assets, okay, are not qualified for participation exemption if it is directly held by the taxable person. Last one, any other conditions to be specified by the cabinet decision. So ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റി കമ്പനിയെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എക്സംഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻകത്തിന്റെ കേസിൽ എക്സംഷൻ അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസലോഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സോ നമുക്കറിയാം, ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻകം എടുക്കുന്നു, ദെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് സർട്ടൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. സോ ഒന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം. ദ സെക്കൻഡ് വൺ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡിസലവൻസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? 3 കാറ്റഗറി ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് ആസ് എ ഡിസലവൻസ്. ഒന്നാമത്തത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ സ്റ്റേജിൽ എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകംസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ടു അറൈവ് അറ്റ് ദ ടാക്സബിൾ ഇൻകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സംപ്റ്റ് ഇൻകം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റിമൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ടാക്സ് ലോ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. സോ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മീൽസ്, അക്കോമഡേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, അഡ്മിഷൻ ഫീസ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സ്പെൻസുകളാണ് വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് എന്റർടൈൻമെന്റ് നേച്ചർ. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റർടൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് എന്നുള്ളത് 50% ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അതർ 50% cannot be deducted. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ incurred for the customers, shareholders, suppliers or other business partners എന്നാണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എംപ്ലോയീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ കേസിൽ
ഈ പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, എന്റർടൈൻമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടാക്സബിൾ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി നീഡ് ടു re-adjust, or we may have to add back that to the accounting profit. 50% of such expenditure is not allowed. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്നുള്ളത് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ, നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കേസിൽ ഒരു മാക്സിമം ക്യാപ്പ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നു. അതായത് 30% ഓഫ് ദി ടാക്സബിൾ പീരീഡ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇബിഡ ആണ് ആ ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡിഡക്ട് ടുവാർഡ്സ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട്, മാക്സിമം പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. 30% ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇബിഡ, ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ടാക്സ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ, അമോർട്ടൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അതാണ് ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. സോ വാട്ടെവർ വി cannot deduct, we have the option to carry forward for subsequent 10 tax periods. ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ്. പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ പബ്ലിക് കൺസൾട്ടേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വെൽക്കമിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ എന്റർടൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കേസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസിന്റെ കേസിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് എക്സ്പെൻസ് 50% is straight away disallowed. Then interest expenditure കേസിൽ നമുക്ക് 50% disallowed for the current tax period, but 30% of the accounting EBITDA is allowed for the current tax period. The balance amount of such interest expenditure we can carry forward for the subsequent 10 tax period എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടാക്സ് ലോസ് റിലീഫ്. ഓക്കെ, ഏതൊരു ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടാക്സ് ലോസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള UAE ടാക്സ് ലോയിലെ പ്രൊവിഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിട്ട് വേണം കാണാൻ. ടാക്സബിൾ ലോസ് ഇൻഫിനിറ്റി പീരീഡ്സിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനും ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആണ് ടാക്സ് ലോ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷനിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൺ ഫുൾഫില്ലിംഗ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം, നമുക്ക് കറണ്ട് ടാക്സ് പീരീഡിലുള്ള ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടാക്സ് ലോസ് എന്നുള്ളത് 75% ഓഫ് ദി കറണ്ട് പീരീഡ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് ടാക്സ് ലോസ് ഫോർ ഇൻഫിനിറ്റി പീരീഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫോർ ദ കറണ്ട് ടാക്സ് പീരീഡ്സ് ദ ടാക്സ് ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് ലോസ് എന്നുള്ളത് മാക്സിമം എന്നുള്ളത് അത് 75% ഓഫ് ദ കറണ്ട് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആണ്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് ടാക്സ് പീരീഡിലുള്ള ടാക്സബിൾ ഇൻകം 100,000 AED ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടാക്സബിൾ ലോസ്, ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ടാക്സബിൾ ലോസ് എന്നുള്ളത് 100,000 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ നമുക്ക് ഈ 100,000 ലോസ് ഫുള്ളി ഈ കറണ്ട് ഇയറിലുള്ള ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള 100,000 അഗൈൻസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ ഈസ് നോ. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലോസ് എന്നുള്ളത് 75% ഓഫ് ദി കറണ്ട് ടാക്സബിൾ ഇൻകം, അതായത് 70,000 AED ആണ്. ബാലൻസ് ലോസ് അതായത് 25,000 ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് അഗൈൻ ഇൻഫിനിറ്റി പീരീഡിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സന്റെ ടാക്സബിൾ ഇൻകത്തിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 25% മേലെയെങ്കിലും ടാക്സ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് പീരീഡിൽ. ടാക്സ് ലോസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ടാക്സ് ലോയിൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ റൂൾ പറയുന്നുണ്ട്. ടാക്സ് ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ് തൊട്ട് അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള ടൈമിൽ ഓക്കെ സെയിം ഓണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് മോർ ദാൻ 50% ചേഞ്ചസ് ഇൻ സച്ച് ഓണർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ ടാക്സ് ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള
ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആ പിന്നെ എന്താണ് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ ടാക്സ് ലോ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതേ സമയം ആ ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഈ ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരിയഡ് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഈവൻ ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ടാക്സ് ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ടാക്സ് ലോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ട് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അതായത് ഒരു എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് 50% മേലെ ഷെയർസ് സെയിം ഓണേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. എന്നാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ്, അതായത് ടാക്സ് ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് ടാക്സ് ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് വരെ ഈ ഒരു എൻറ്റിറ്റി സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈവൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓണർഷിപ്പിലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ടാക്സ് ലോ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഒരു കമ്പനീസിന് ടാക്സ് ലോസ് ആ കമ്പനിയുടെ സിസ്റ്റർ കമ്പനിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള പ്രൊവിഷനും ടാക്സ് ലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൺ ഫുൾഫില്ലിംഗ് സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം വാറ്റ് റെഗുലേഷന്റെ ഭാഗം നമുക്ക് വാറ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ somewhat similar option is available in corporate tax as well. പക്ഷെ ഇവിടെ the conditions for forming a tax group is entirely different. So നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് റെസിഡന്റ് പേഴ്സൺ കമ്പനി, റെസിഡന്റ് പാരന്റ് കമ്പനി ആൻഡ് സബ്സിഡറീസ് ആർ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ. ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഒരു പാരന്റ് കമ്പനി വേണം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ഫോം എ ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് വിത്ത് വൺ ഓർ ഇറ്റ്സ് മോർ സബ്സിഡറീസ്. സോ ഒരു പാരന്റ് കമ്പനി പാരന്റ് സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ പാരന്റ് കമ്പനിയും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയും ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, then second thing, parent company should own at least 95% of shareholdings, voting rights or profits and net assets in the subsidiary. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ കേസിൽ ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത് പാരന്റ് സബ്സിഡറി റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം. അഗെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ 95% ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, നീദർ എ പാരന്റ് നോർ സബ്സിഡറി ഈസ് എൻ എക്സെംപ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഓർ എ ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോൺ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, അതായത് ക്വാളിഫയിങ് ഫ്രീ സോണിന്റെ കേസിലും അതുകൂടാതെ എക്സെംപ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ കേസിലും നമുക്ക് ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഗ്രൂപ്പ് എന്റിറ്റീസ് ഷുഡ് ഫോളോ ദ സെയിം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആൻഡ് ദ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. സോ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പാരന്റ് കമ്പനിയും സബ്സിഡറിയും കൂടിയിട്ട് ഒരു ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടാക്സ് ലോ ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ലോ ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രൊവിഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കേസ്, കൂടാതെ ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു മെമ്പർ കമ്പനി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ, ഒരു മെമ്പർ കമ്പനി ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ, അങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടാക്സ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ്. ഇനി ടാക്സിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിംഗിന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ടാക്സ് ത്രെഷോൾഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 375,000 ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഒരു ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ത്രെഷോൾഡ് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഒരു 3 കമ്പനി കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ threshold will it become 375,000 into 3 എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ, അതായത് ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസിൽ ത്രെഷോൾഡ് എന്നുള്ളത് the same 375,000 ആണ് ഫോർ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് അനദർ തിങ്, വിത്തിൻ ദ ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ കമ്പനീസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റൂൾസ് ഒന്നും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനൊരു റിലീഫും കൂടി ഈ ഒരു കേസിലുണ്ട്.
കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റ് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഫയലിംഗ് നമുക്ക് മെമ്പർ കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഒക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ ദ സെയിം ടാക്സ് പീരീഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടി ടാക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഫൈനലി നമുക്ക് നോക്കാം റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ടാക്സ് ലോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു കമ്പനി അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി IFRS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി. ഓക്കെ, കൂടാതെ റെക്കോർഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രൊവിഷൻ. വാറ്റ് ലോന്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻറ്റിറ്റി ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ 5 ഇയേഴ്സിലാണ് റെക്കോർഡ്സ് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ അത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ അത് 7 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ്. കൂടാതെ ഒരു എക്സംപ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫൈയിങ് ഫ്രീ സോണിന്റെ കേസിലും റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എന്നുള്ളത് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം ഒരു എക്സംപ്റ്റ് പേഴ്സൺ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൺ വാട്ട് ബേസിസ് ദേ ആർ അവൈലിംഗ് സച്ച് എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ ഒരു ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സംപ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. ഓക്കെ, ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ ടാക്സ് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് അതോറിറ്റി ഒരു ഡിസിഷനിലൂടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാറ്റഗറി ഓഫ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എൻറ്റിറ്റീസ് പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് പീരീഡിലെ ടാക്സബിൾ ഇൻകം അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഇൻഫർമേഷനും അതോറിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ദ ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ലൈക്ക് ടാക്സ് ലോ വരുന്നതോടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഇമ്പാക്ട് അസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ്, സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇംപ്ലിമെന്റിങ് പ്രോപ്പർ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഒക്കെ കേസ് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കൂടാതെ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൈസിംഗ് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ടാക്സ് ലോ പ്രകാരം കറന്റ്ലി ആ ഒരു ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കതൊരു ഡിസിഷനിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് സർട്ടൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് പേഴ്സൺസിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആവാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്സ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഒരു റെഡിനെസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ കറന്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ സച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ്, വിത്ത് ഹോൾഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ടാക്സിൽ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഗ്ലോബലി ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. സോ നമ്മുടെ കറണ്ട് സിസ്റ്റംസ്, പ്രോസസ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ എത്രമാത്രം കേപ്പബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. So finally, we need to ensure all the compliances with regards to tax law once it is in effect, including filing the return without any delay or without making any violations in that, paying the corporate tax to authority timely, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടേക്ക് അവേ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. Thanks a lot for a lot of insight on the corporate tax and taking us through the entire presentation. You can please note this email and you can share your questions or any your queries can be mailed. Your queries can be definitely mailed to Mr. Afsal. You can always reach out to him for more such queries. We also have our support team at Zoho Books who'll be happy to help you and assist you with any of your cloud accounting or any such query.
With this, we will come to an end of the session. Yeah. Thanks a lot, everybody, for joining in the session. Thank you all. Thank you. And especially Mr. Afsal, thanks a lot for giving us such an insightful session on corporate tax. For any further queries, you can reach out to Zoho Books, customer support, or Mr. Afsal. And we will be sending everybody a recorded session. And for everybody who's voted for a personalized demo, we will definitely reach out to them for the one-on-one demo. We have in chats everybody thanking you for the session. Thank you all. Thank you Yeah. all, for your cooperation and patience, I should say, because corporate tax, of course, it's not, you cannot make it that interesting. It's something very kind of a subject. So thank you all for your participation. Yeah. Thanks a lot, everybody. I'll be ending this session with here right now. So have a great day ahead. Thank you. Thank you.